سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وهو الأبرص في جرحه باليتم والأحمال ورفع سهولة الأهلاك الحيبة القوية التي تبتعد منها فرعيد عطوية من البرية ومن أسرته تأثرت الهرك والمنازل وبعرف ذكره تزينت المجالس والمحابل وحكايات أكرم الله هذا المغفور من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فوصل من نعم
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tuslih hadhihi al-qulub wa ta'minu ala alihi wa sahbihi wa man ma'sum man nazara bil awsabil muhammadati qula tawakkal Allah mutawassilan bi sayyidi wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa yaj'al sahibi فتواجب ذي خليصة الموصول اللهم يمن تجمع القدر الزابرة وأعلى بغير من أشاها من البيضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف وزادك سيدنا عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد أحمد صادق العالمين أن تصلي على جدك الكاملة مسلم بسرك وحامل شهدك شامل لك الأكبر المحبوب لك والمخف وخلقي كل موتد ومنصر واسم أمجاد بعبادك خير شفاعة ودادك سيد القرنين وأشرف الثقلين الأفضل الخالص المقصود منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر الأحباب اللهم نقدم ولدعج النبي الكريم ونتوسل بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين يدك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر هذا الحبيب غاية عملنا وتقبل منا ما تعرضنا بمنيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترك اتباع من السالكين ولحجك واك من المواد ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لا برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وزلا سيلتي وزلا فلا تخيبنا آمنا برسل ما جاء من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل منا بالغفران والمواساة بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن هذا الحبيب ووازله وواله وزهره وأما ببركة وشركة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وأن لا يهدي كيف موضع منشورة وميسر الإيمان بعهدها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة عبادك المؤمنين أجمعين ومن شر المعتدين والظالمين وصل في جميع نواحي الأقدار ويترك من تأييد ونصب الهند ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن الحسين من جميع البلايا بسمك من الذنوب والخطايا واهدم بعمل بطاعتك واشر بخير قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بوجه السوار والخلود وعلى علي وصحبه ومن منصور واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Adil Asgaf Al-Mukarram Al-Ustad Kasmin Torobida, yang terhormat Kepala Desa Bapak Imran atau yang mewakili
dan segenap jajaran perangkat desa Semaras. Yang kami hormati segenap tamu undangan, Bapak Ibu yang berbahagia, yang tidak kami sebut satu persatu namanya, tetapi kami rasa hormat dan betah kami. Adik-adik muda-mudi yang kami sayangi, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beragam limpahan karunia, termasuk nikmat kesehatan jasmani dan rohani yang memungkinkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersilaturahim, untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haul kedua ayahanda Sohibul Bait atas nama Sarwani bin Siwan almarhum. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya, termasuk kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di antara umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir, di fase kehidupan akhirat kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankanlah kami menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Rangkaian acara berturut-turut kami bacakan sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan sebagai acara pertama, disusul dengan acara kedua, pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan dengan ceramah, acara ketiga dan acara keempat tahlilan, acara kelima doa, dan diakhiri dengan acara ke-6 penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmat, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholehah. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quranul Karim merupakan mukjizat terbesar yang senantiasa terjaga keutuhannya dari zaman ke zaman, yang tentunya wajib kita baca, dan kita amalkan. Marilah kita hayati bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Mustaqim. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha
كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mustaqim yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran.
Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar akan mendapat karunia berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tibalah pada acara puncak, pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari ini, yaitu ceramah agama yang hasanah oleh Al-Mukarram Al-Ustad Kasmin Torojudan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Ada koreksi dari Ustadz Dudan. Moga-moga beliau yang sudah menduli kita mendapatkan ampunan dan mendapat nikmat daripada nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut akhir zaman yang saya muliakan. Para habaib wa syara'ib, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidul Bait, Bapak Ahmadi dan Mama Rida. Wujud lah. Masalah ya, sudah ngulik kan. Belum pernah masuk di sini lah. Di mana sekalian lah. Daripada guru siapa itu? Guru pertama masuk lawan Habib Mustafa bin Salim Al-Khirid waktu dulu mengajar di pondoknya Habib Qadri lawan Sedudan. Nah, belum berkawan langsung sini mulai bujangan lah. Mulai belum bisi bini sampai belum bisi bini. Mulai belum bisa anak sebetulnya bisa anak waktu itu setelah atik lah, atik itu waktu itu masih halus lah, ini galau lah. Ulun belum begini waktu itu tahun 2004 gitu, 2003-2004 itulah ulun kawin 2006 dan sekarang udah bisa bini sudah. Jangan satu dulu. Satu aja gitu bisa bini ya. Satu di Semaras, satu di Sekalian, satu di Lontar, satu di Bagacan. Itu kehendakan lakian ya Bang lah. Ya Rasulullah. Nah, jadi kami berkawan Sidin dan diundang Sidin untuk bisa hadir di sini di tempat Bapak Ahmadi. Kita doakan Sayyidul Bait, Sayyidul Hajat ini Allah panjangkan umur, sehat badan, murah rezekinya. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, belum tahunnya Ustaz Dudan aja kan panjang sih. Sudah di sini kan. Sudah tadi ada sambatan sih. Ya, dan juga yang kedua saya pernah masuk di Sekalian yang pas sudah berkeluarga. Waktu masih bujang kekeluargaan, saya bisa Ustaz siapa yang ada madrasah lah di Sejadi Rahman lah gitu. Itu sama-sama kami juga waktu acara-acara di pondok di Pondok Babi Kodri Kusambi itu sini juga datang ke sana. Dan lalu sekarang ke sini Semaras lah. Lalu pernah munjun juga di Semaras sekalian karena datangnya subuh menyeberang lah. Ada danauan mana kan munjun di sini pernah daerah Semaras kan sekalian nyebrang. Bukan pengunjungan. Coba pas bulan Maulid kayak ini kita mau munjun parai warung. Ini kawan kalau mau munjun nih sabar dulu lah. Mau bertanang usaharat. Karena kalau bulan Maulid ini kita jadi lelaki panggilan. Nah, jadi lelaki panggilan. Dipanggil mana-mana kan ini sampai ke sini ya akhirnya lah. Ya baik yang saya hormati rombongan Maulid Al-Habsi, yang saya hormati panitia peringatan Maulid, dan juga saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini serta anakku. Maka dikatakan man a'zama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Maka dikatakan man a'zama maulidin Nabi, siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qira'atihi, sebab dia acara maulid itu terus selenggara, entah pian itu pendanaannya, entah pian tenaganya, entah pian menyiapkan musik apaan alatnya, menerbangkan, merawiakan atau mendukung acara ini hingga acara itu terlaksana. La yakhruju minad dunya, orang itu tidak akan dikeluarkan daripada dunia
atau dalam bahasa Solonya dek nama teh. Nah, itu bahasa Solo ya. Kebetulan saya orang Solo. Saya pernah ketemu dulu sama Habib Umar bin Husain Segap Solo. Saya bilang Habib dari Solo juga. Solo sampai di mana? Habib Solonya di Sulawesi. Nah, saya Solonya Sulawesi. Cuma saya ulun kelahiran Pagatan. Cuma bin ulun kayak banyak orang sini lah. Kemudian orang Banjar juga. Bin ulun orang Banjar juga. Cuma bahasa ulun agak dakuman gitu. Itu orang Banjar juga, itu dakuman bahasanya. Dan cuma saya pernah dulu pelatihan di Malang di Arjosari. Saya pelatihan di Arjosari Malang itu pernah ketemu orang Pemalang. Lalu orang Pemalang itu memandang saya, mandang ulun. Sampean Jawa ya Mas? Mau dikatakan Jawa ulun. Jawa di mana sih tahu orang Jawa? Oh saya teringat kalau ayah saya marah sama ibu saya Syarifah Bahra Al-Khairit. Nah, Al-Khairit bangsanya, abah saya Segap Makassar. Itu kalau ayah saya marah sama ibu saya, deh, bicara Jawa aja. Disambatinnya abah ulun oleh abah itu orang Jawa. Nah, waktu saya ada Jawa, karena ada 3 orang turun di Gresik namanya itu Gresik itu suku 3 Jawa. Nah, ini campuran berseteran gitu. Ada Jawa, Bugis, sekarang orang Banjar, baru anak orang Banjar juga. Orang Banjar, orang Gambut, alo-alo. Nah, di sana jahat di situ jadi tembak binian. Kampungnya alo-alo. Nunci bin Ali Segap yang ada di Plehar, gelarnya Habib Jago. Gitu pas kita cuma kada sempat minta turi kalau saya sempat pas baru meninggal. Amin. Nah, tidak akan dikeluarkan daripada dunia dengan mati kecuali matinya dalam keadaan beriman. Nah, kita hadir di sini merayakan hari pada harinya itu adalah merayakan hari kejadian kita. Kita tidak akan pernah ada kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan laulaka ya Muhammad, kalau bukan engkau kata Allah ya wahai Muhammad, maka aku tidak ciptakan ini alam, termasuk surga, neraka, semua yang ada ini tidak akan diciptakan oleh Allah SWT kalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah min a'zamin ni'mah, Rasulullah adalah nikmat yang paling agung. Beruntung kita. Maka di Buddha dikatakan agama Rasul, kunna agama umam. Rasulullah itulah Rasul paling utama dan kita pun paling utama jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Bernabikan Nabi Muhammad. Kita mulia karena berkah Rasulullah. Semua nanti surga tidak akan dimasuki oleh umat yang lain, oleh umat-umat yang lain kecuali umat Nabi Muhammad memasuki lebih awal, baru umat yang lain. Maka di dalam kitab Hidayatul Salikin yang saya baca 14 tahun saya baca kitab itu di Majlis Ratib di Majlis Nurul Mustafa di Pagatan, itu diceritakan buat umat Nabi Muhammad ini beramalan sedikit tapi pahalanya gana. Kita sembahyang habis sholat isya, sembahyang sunat aja 6 rakaat, berarti 3 kali salam. Itu sama pahalanya dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, 1000 bulan pahalanya. Itu 6 rakaat. Jadi biasakan habis sembahyang isya, gawe 6 rakaat sembahyang. 6 sembahyang sunat 6 rakaat. Nah, ba'diyahnya kan apakah tambah-tambah jadi jumlahnya 6. Itu pahalanya sama pahala orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu dalam kitab Hidayatul Salikin. Karena umat Rasulullah sedikit beramalan pahalanya gana. Kalau umat-umat zaman dulu beratusan tahun beribadah hanya dapat banyakan. Kalau kita ini maulid, ini kan maulid dan majlis kita. Maka Nabi ijamaratum biriyadil jannah, apabila engkau Rasulullah melewati taman surga, para tahu hendaklah engkau bersenang-senang di situ. Jangan kita gelisah. Ini mana jam bila juga habis ceramahnya jadi. Ulun biar sangi baca-baca cepatnya ke sini surban keringat. Ini minjam nih lawan Pak Soibul Bait nah. Ya apa suruh aku pian barang aja. Mirip juga kalau gambar gitu kan. Tegagah gambar bang lah. Nah, rencana bawa sorban hirang ini bawa dari keringat.
Nggak nambah coba cepat deh lah. Habis selesai meninggalkan tugas, absen dulu di SMK yang satu sini ini murid ulun lah. Murid SMK sekaligus anggota ulun di majelis lalu kolbi. Nah ini mau kolbi anggota ulun pindah ke sini dulu di saringnya, sekarang pindah ke sini. Ini anggota ulun juga. Kalau orang menambah ulun ke sini kawannya. Ini orang ulun juga. Ya baik, pas sampai selesai absen, boleh kalian tunggu sudah awet, tunggu sudah pendopo. Kami ada majelis namanya Nur Hilal. Kalian bisa cek nanti di YouTube. Ada YouTube-nya ini acara kita upload di YouTube ini. Namanya Majelis Nur Hilal. Kalian cek aja. Sambil mencek ini bawa aja mencek enak. Tapi kita dapat hari ini reda. Karena yang lalu sudah ada lah. Baik. Nah sampai ke rumah ganti baju langsung nyebut berteleponan. Anak berangkat habis ini saya bilang setelah senelpon tadi saya berangkat banyak ayo ada yang lain jemput sorban loh. Asal ada PD kan sorban atau sorban lah. Nah jadi tabarukannya minjam presiden jangan dijual ini lah simpan nih jangan dilelah nggak simpan nih. Baik nah jadi Ijamalutum biriyadil jannah apabila engkau ya Rasulullah melewati taman surga partau bersenang-senang presiden. Karena ini adalah raudah min riyadil jannah. Ini kita hadir di sini lah. Ini adalah raudah min riyadil jannah. Ini adalah taman daripada taman surga. Jadi raudah yang ada di Madinah itu nanti itu hari kiamat tidak dihancurkan, malah diangkat nantinya. Jadi kalau hendak bersama ulun nanti ke raudah, silakan nanti tanggal 6 Januari. Pendaftar ulun itu nanti harganya 2. Memang umrah gratis lah, ada bayar. Yang tawaf ada tawaf bayar tawaf. Sa'i sama marwah bayar ada. Tahalul bayar ada kecil non Arab untuk tinggalkan rambut bayar sekian rial jadinya. Pada orang umrah gratis. Namun kalau itu pakai truk sampai ke Makkah Madinah aja. Sambil bawa sawit pian kan jual sedikit sawitnya. Itu karetnya kalah gratis pian umrah. Nah, lalu gratis umrahnya. Bayarnya hotelnya, bayar pesawatnya. Nah, kalau bahari orang naik haji itu atau naik haji bahari orang tulak berdua, boleh bertiga. Apa itu? Nah, berisi tempatnya. Kenapa lawas bahari 6 bulan tulak naik haji. Dulu namanya pakai kapal lutu. Kan tahu kapal lutu. Bahari pakai kapal terbang. Bukan. Kapal wae. Bahari itu berkapal wae, kapal banyu bahari. Berkapal. Jadi tulak berdua, bulik bertiga. Kayaknya bawa anak lah. Kalau lawasan naik haji bahari. Wah ini cukup 40 hari kita sudah kawan. Cepat lagi 25 hari. Haji Purada itu harganya 200 jutaan, 300 jutaan lah. Nah, sampai mudahan ada langkah. Tapi ada orang melajari ulun. Kita kadang-kadang hendak-hendaknya Makkah Madinah aja ziarah makam Nabi nih. Hendak banget tapi kan ada buktinya. Kalau buktinya itu minimal kita tabungakan 100 karena aku tabung 100 alasan berangkat umrah. Ini hendak tapi sesen pun kan ditabungkan. Jadi ada orang melajari ulun. Jasidin buat duit di piring putih, piring yang kan warna putih aja warnanya. Buat duit situ, habis itu pian doa selamat, simpani duitnya, niatakan untuk berangkat umrah. Nanti ditambah. Kalau sampai 10 juta jangan diambil. Walaupun anak perlu ambil aja habis. Ada, jadi jangan ambil yang lain aja itu tahan, jangan digatok-gatok. Khusus berangkat umrah maksudnya. Tapi setelah berjalan selamat simpani tambahin. Hendak cepat lagi pian buat di piring putih 28.800.000 buat selamat setorakan ulun. Nah kita berangkat nanti 6 Januari lah di travel aneh hamid travel Kinanan. Silakan nanti siapa ada yang hendak gabung silakan nanti. Nah, kalau ada orang misalnya orang 20-30an lawan ulun nanti mendampingi jadi tour leadernya nanti. Nampingi kita umrah bareng-bareng lawan ulun nanti lah. Nanti hubungi satu dan aja. Kalau anak berangkat aja hubungi ulun kita nanti 4 juta pian bayarkan dapat sudah nanti koper lawan baju ihramnya. Lah siapa tahu bisa bareng lawan kita lawan ulun. Nah silakan nantinya daftar aja lah kita. Mudahan yang hadirin nanti Allah berangkatkan berataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan berpikiran politika duitnya datang mana duitnya jar? Itu duitnya perlepong Allah Ta'ala. Wah, jujur jangan masuk usia.
duitnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pian, ya nanti ada niatan. Saya dulu supan juga, rancak banget baca manakib, saya saman lah. Misalnya pian niatan, misalnya berangkat, udah berangkat waktu itu. Sekalinya pas 2 tahun yang lalu, ulun bacakan haul saya saman, langsung dikajuti orang. Beb, siapkan duit 9 juta, pian berangkat. Harganya waktu itu harganya 29 juta. Bukan 29 lah. Harganya itu dulu 31 2, saya lupa harganya. 39-an, 39 per 40 juta lah. Per 40 jutaan, 39. Nah, 39 juta harganya. Kalau kita pikirkan berapa kurang 9 juta. Tapi Allah berangkatkan. Maka ulun alhamdulillah berangkat. Nah, jadi biar jangan khawatir, jangan merasa kenal datang mana aja. Kalau Allah berkehendak, kullu syai'in mungkinat, segala sesuatu itu bisa aja terjadi. Betulnya dah ulun sampai sini dah. Kalau seorang menuju bila kawa, ulun diberangkatkan udah lawan tadi ada supir juga. Nah, diberangkatkan kawa menuju ke sini. Mau ke sini, ulun kemana? Misalnya kada berangkatkan. Nah, kada modal apa, ulun modal berjalan batis ya itu. Jalan batis nyebrang dari Peri ke Tanjung Serdang. Pakai Peri bang lah. Nah, sampai disambut ulun. Alhamdulillah sampai di sini. Mudah-mudahan ini sebagai nyambung silaturahmi kita. Karena orang yang silaturahmi itu panjang umur, sehat badannya sehat. Coba kumpul sini nyaman tuh Bian. Di sini ada makanannya juga kan. Himung jo mata nyaman melihatlah, telinga nyaman mendengar. Bunyi salawat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Raudhah tadi itu lalu ditakuni sahabat, apa itu Raudhah ya Rasulullah? Apa itu Raudhah min riyadil jannah? Apa itu taman daripada taman surga? Apa jannah Nabi? Majalisul ilmi adalah majlis ilmu. Seperti kita kumpul sekarang ini adalah majlis ilmu, karena dalam maul ini ada tausiah, ada nasihat-nasihat agama. Ini berarti Raudhah min riyadil jannah, ini adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada suatu riwayat, ada orang meninggal, ini kan kita merayakan haul acara haul ya. Haul. Itu dikatakan man asya mata wa man mata fata, niga tua mati. Paham lebih ya? Tania barang mati tua. Lain. Niga mati tua. Siapa yang meninggal, siapa yang hidup pasti meninggal. Man asya mata wa man mata fata, siapa yang hidup pasti akan meninggal. Jadi satu riwayat ada orang mengatakan, pengen dak kehidupannya nyaman, pengen dak hidup nyaman dan sejahtera hidupnya. Lalu jauh orang itu doakan di balik lelongkang. Tapi lelongkang lah. Doakan yang ada di balik jendela. Kalau hendak kehidupannya nyaman, doakan yang ada di balik jendela. Sekalinya jendela dibuka ternyata ada situ kuburan. Jadi kalau hendak berkah hidupnya, doakan kuburan itu. Siapa di kuburan itu? Orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita. Doakan mereka. Karena pernah ke Makassar 2 tahun yang lalu ke Makassar 2 tahun yang lalu. Saya ke Makassar, dia ketemu rektor daripada IAIN Parepare. Jadi sidin dokter Hanan. Itu jadi sidin dan kisah sidin itu hendak ingin pesantren, tapi tidak ada dananya. Apa yang dilakukan sidin? Maka sidin ziarah ke makam-makam. Alhamdulillah dengan ziarahnya Allah berikan keberkahan. Ada duit bisa bikin pesantren. Karena dulu waktu masih Habib Soleh masih hidup lah, itu saya suan ke sini, datang Habib Soleh, belum bawakan amplang, membawakan amplang. Bukan. Saya ke sana lawan sidin. Nah, saya lupa koneknya apalah. Oh ya, Beb mau ziarah Beb. Saya bilang sama Habib Soleh, sama teman saya, Beb mau ziarah. Habib Soleh Ali terus. Apa isiin? Foto. Itu sih kan patah hayat taubatan wa futuhan. Foto itu pembuka. Di sini pembuka. Sekarang nggak sakan apa? Kan pembuka apa? Kan berkisah apa? Oh ini bang sekalinya berkahnya. Ternyata orang ziarah itu ada keberkahan.
Tadi apa rektor yang pare-pare ternyata ada duit bisa bisa bangun pesantren. Pas ini anak mencalonkan jadi rektor kan itu lobby perdana. Sidin ziarah lagi, alhamdulillah sidin jadi rektor. Oh, berkahnya deh. Tapi pian ziarah jangan ziarah aja. Ini orang ziarah terbalik bisnya, terbalik mobilnya. Kenapa? Yang diziarahi datu orang. Jangan datu orang diziarahi. Datu kita dulu, kuitan kita dulu. Karena ada orang datang, wadah Habib Hashim Al-Habsi. Saya ketemu sini waktu masih belum bujangan. Nah, jadi ketika itu ada orang hendak ziarah, mau ziarah. Di sini mana Datu Ikam di mana? Di Kaltim, Beb. Oh, datang ibu Datu Ikam di sini. Jadi kalau hendak ziarah kena besok hari Kamis lah. So Kamis pula. Oh Selasa kah? Mancing aja. Kalau bang pikir Kamis besok turun banget. Gue pikir kalau ada perhatian belum kok. Jauh bagatan. Ya baik, besok kan hari Selasa. Besok rombongan ziarah dan majlis misalnya lah. Seberapa habis. Kami sudah ziarah kemarin ke Pagatan. Begitu Pagatan hanya arah kota Cantum. Begitu hanya kami ke Banjar sampai sampai saya asal Banjari. Begitu ziarah pulang sampai saya Banjari sampai ke Hulu Sungai, sampai ke Cantum, sampai ke Tanjung. Begitu pulang ziarah pulang kami sampai ke Kota Baru. Lah, tapi kami mengarahkan dulu anggota ulun pian ziarah kuitan, ziarah pada Tuhan hanya kita ziarahan. Ini kan rencana mau ke Kaltim ke Tenggara. Tetapi syaratnya harus ziarah datu kita. Jadi besok Selasa rombongan ziarah. Jadi hari ini kita ziarah kuburan pada Tuhan kita dulu. Besok hanya kita ziarah bareng sama teman-teman kita. Lah, nyatakan itu jangan salah. Dan juga kalau ziarah itu lihati dulu ada ndak penjaga makamnya. Kalau ada bertata, beradab, Bu, Pak, ulun izin mau ziarah. Nah itu jangan nyor kada level. Kami baju resmi, baju seragam. Wah, ya harap benar seragamnya iya, adabnya kada ada penjaga makam kada dihargai. Ulun pernah kejadian, ulun masih bujangan betul. Waktu bujangan itu ulun jarah makan Al Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi yang ada di Basiri. Pas ulun maju baca Yasin mundur dimamai orang ulun. Ikamnya sidin. Langsung orang aku dulu sidin. Aku sidin dipercayakan oleh keluarga Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi. Aku dulu sidin hanya kam ziarah sidin. Nah, ada ulun kalau tahu maaf ulun kalau padahal bang lah juga ada. Ini melajari kita ilmu. Jangan sekali angkuh. Saya tahu dia aku penderita kak. Ya aku guru aku Habib jangan. Itu orang melajari ilmu. Apa Sayyidina Ali? Unjur maqala wala tanjur man qala. Lihat apa yang dikata, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jangan dilihat itu. Tapi lihati kata-katanya bagus. Melajari kita adab, melajari kita kayak apa cara ziarah. Nah, maka itu dulu ngajar di Wadah Habib Qadri. Pada hakikatnya belajar adab lah. Nah, belajar adab bertahun sama udah bertahun setelah kita belajar ilmu. Lah ulun surat ke sana gojek. Ojek setia ulun sebulan kana. Ulun boleh diantar sidin ke pelajar setelah itu nyambung taksi ulang hanya boleh ke Bagatan ngajar bola oleh SMK tahun itu. Mati bujangan lagi ulun. Sepeda motor lagi ngerbisi. Tapi alhamdulillah berkatnya kawin lah. Maka jadi orang bukan di khutbah nikah itu tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kawini babinian. Jangan lakian dikawini. Ya, dong kawin lakian lah. Kan mau jadi lakian dikawini. Kawini binian. Dengan yang belum ada jodoh cepat dapat jodohnya. Amin. Karena orang kawin itu Allah sugihakan, Allah mampuakan, Allah beri keberkahan. Karena jadi Rasulullah tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Kawini perempuan, sesungguhnya perempuan itu mendatangkan harta. Ingatlah Bian Bahari, hadis apa-apa. Alhamdulillah, wah ini ada saudara, ada anak, ada rumah, ada sepeda.
ada sepeda motor, ada mobil sudah. Bayangkan dulu 2 hari itu sana ngajar bertaksi dulu ke Simpang, nanti ke ojek naik pulang ke Usambi. Bari itu Usambi. Bisa Suram Kodri di pusat, antum berangkat ke kemana itu daerah apa saya lupa namanya, desa 3 kan lah, desa berapa itu lah di Suram Kodri. Antum gantikan saya, ganti. Hanya kalau luar pondok dan Rabah kami, Rabah hendak balik Supang. Sudah lanjutkan kita berangkat urusannya lagi karena ada perintah lah. Al-amru, perintah itu kita berajar untuk taat lawan orang yang kita kagumi lah. Ini jangan kena sudah ada masalah lawan orang kita kagumi membuat dia bermasalah kita, jangan lah. Kalau dalam bahasa ikut beragap itu ragap papan, kalau ragap pohon biar lapas, kalau papan berikit. Nah, apapun bentuk permasalahan yang dihadapi orang yang kita empati, kita tetap kuat gitu lah. Lalu guru itu kayak ada guru itu meninggal, ada guru meninggal lah. Kita meninggalkan guru itu karena ada guru itu karena ada meninggal, walaupun sudah meninggal dia selalu ada di sanubari kita. Guru meninggal, guru tapi kada meninggal, belum bawa kemana-mana. Lalu bertawasul, berfatihah lalu sidin lah, minta duit perlu sidin. Belum bayangkan 10 tahun bisi majelis kada bisi wadah. Karena ulun majlisnya di Pagatan. Kalau di Pagatan itu kan orang tempatan itu lambat naiknya. Sampai juga dikirim waktu ke Palangkaraya. Cuma soalnya nggak ada, apa yang cari di Palangkaraya tuh. Kalau itu saya bayangkan seorang di pas garing ulun boleh terjadi. Dia ada salah itu kapok lah. Nah jadi pas hendak bangun karbisi wadah, jadi ulun buat silai pas haus saman aja nah. Mudah berkah saman berkah soleh minta duit 200 juta, alhamdulillah dibagi orang 200 juta. Ya bukar tanah itu. Baik itu pas awal saya bakal jalani bilang saya jalani kan di Rabiul Akhir lah gitu, 11 Rabiul Akhir itu halnya saya bakal jalani, kami nak awal lagi nah. Pas awal saya bakal jalani minta pulang minta se-M dulu asal membangunnya berkah biar lebih baik berkah saya bakal jalani belum minta se-M karena ada orang dulu datang lawan Nabi Sallallahu Alaihi terus kapuk itu datang lawan sidin berkesa ilmu marifat rasa ilmu marifat Wahab Soleh lalu jam Soleh tunggu di sini sih ya kemana buktikan ikam ke aku kasih kayak ini lah minta 20 juta malam itu datang 20 juta orang desa marifat jadi tantang sini ikam kah aku kah malam itu 20 juta tes saya juga berkapian dulu minta 200 alhamdulillah 200 juta 200 saya transfer 50 juta itu alat majelisnya ada di Pagatan di Pasar Baru namanya Pondokon dari hilang siapa tahu pian ada kepagatan pernah haus sehingga aja pian nah sehingga ketok aja pian ketok aja rumah kuning jangan itu mau dibukai orang lain ulun tuh ulun di sebelahnya yang warna putih gitu kan so ketok rumah orang pian ya nah jadi alhamdulillah kita kumpul di sini silaturahmi lah nah karena orang silaturahmi ini jar kesannya panjang umur sehat badan, murah rezekinya. Kita kan harapan kita ini namun mati juga mati beriman gitu nih harapannya lah. Karena tidak ada yang dibawa, semuanya ditinggalkan. Adakah orang meninggal bawa? Coba man. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Fulan bin Fulan telah meninggal, telah membawa Pajero, telah membawa sawit, telah membawa karet lawan kartu kuning-kuningnya di bawahnya kereta yang ada telah meninggal dunia semua ditinggalkan tidak ada yang dibawa ada aja dibawa apa kain putih bisa melilit seorang parat banget ada yang menamai jenazah melilit seorang kain putih karena jangan membawa kain putih aja ada semuanya dililitakan kan ada di bawah yang di bawah hanya amal ibadah kalau baik naum urush kalau nya baik tidur pengantin kalau nya bagus tidur urush kalau nya bagus tidur seperti tidur pengantin ya pengantin yuk rame ya orang kawin orang hanya kawin kayak apa ya tul wahai malam panjangkan malam disuruh panjang karena siang kalau kamu tembak lagi parah warung itu
Ma itu ya syams la tatlub. Wahai matahari jangan terbit. Matahari aja jangan dilarang terbit ya kan. Orang pengantin hanya. Itu orang amal ibadahnya baik itu seperti tidur pengantin mendapat nikmat kubur. Tapi sebaliknya kalau hanya bermaksiat mendapat siksa kubur. Mau ditakuni marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka anggur merah. Lu malaikat mulu tak seberapa ya nah dahsyatnya recap kata malaikat teganya wow teganya mahir kalau bisa menjawab karena di dunia urusan dunia aja diurus. Maka jar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam manaqib sidin, kita ini aja sidin urusan dunia, hujan dilewati, lautan diseberangi, panas dilewati, sehari dicari kada dapat apa-apa, lucung dapatnya urusan dunia. Tapi yang satu ini kita hadir seperti ini, kata Ali ini nyata dapat adanya. Ini kan urusan agama, ini saksi kita. Maka dikatakan kullu sabab wan nasab munqati' ala yaumil qiyamah. Setiap sebab dan keturunan itu terputus pada hari kiamat. Illa sababi wa nasabi, kecuali sebabku dan nasabku ini tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Kita kumpul sini sebabnya Rasulullah. Kenapa? Kita merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau merayakan berarti orangnya ada. Seperti orang merayakan anniversary. Anniversary itu hari jadinya perkawinan. Kawin yang sudah 17 tahun, 17 tahun ke 18 tahun sudah ya? 17 tahun adalah 2006 berapa ini? 2024 berapa? 18 tahun sudah lah. Tapi rasa anu aja, rasa andung aja, rasa hanya kawin pada 18 tahun. Karena orang berbini anum. Ulun bini anum jujur. Kalau saya nanti di rumah itu. Ulun sekarang 48. Berarti bini ulun 40. Bedanya 8 tahun. Bini anum orang itu. Bukan anum hanya lo bini ulun juga ada. Bini anum. Nah, jadi luar biasa lah kita duduk sini, mudah kita berkah kumpul di seperti inilah. Nah, tadi kan dikatakan sebab Rasulullah, berarti ini nanti tidak terputus sampai hari kiamat. Ini nanti menjadi saksi kita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita cinta lawan Nabi. Maka dikatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kita duduk di sini berpanas lah, berhujan. Hujan tadi? Ada. Semalam aja hujan di Girawan. Ya, semalam hujan malam lah. Nah, kita duduk berpanas inilah, duduk penuh berkeringatan. Tapi karena ada cinta, ini dibalas Nabi nantinya. Karena ada cinta kita lawan Rasulullah, hadir merayakan hari kelahiran Nabi. Kalau merayakan berarti orangnya ada. Maka itu kita sembahyang itu ada untuk Allah, ada untuk Rasulullah, ada untuk orangnya Rasulullah, dan ada untuk orang yang soleh. Kita badak. Gimana anakannya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Alaika itu bersalah bamir mukhatabah. Berarti berhadapan. Assalamualaikum sudah ada orangnya kok. Kan mungkin orang di lontar. Mungkin pasti ada di sini. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Berarti itu kepada Rasulullah. Assalamu alaina jar Habib Nunci bin Ali Segaf. Itu jadi orang yang ada hubungan lawan Nabi. Itu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tashhadu fi hadzat bidzat itu hanya Rasulullah di Al-Habsyi itu tashhadu fi hadzat bidzat, permusyahadatan antara zat lawan zat. Kalau kadang sejat, kadang kau bertamu. Buktinya malaikat kurang apa ilmunya?
Quran sebijian diwahyukan kepada dikirimkan lewat malaikat Jibril diantar kepada Rasulullah. Kurang apa ilmunya? Tapi zatiahnya lain lawan Rasulullah. Nah, Nabi Jibril kalau ulun naik ke Rasulullah, ulun hancur, ulun binasa. Maka Rasulullah yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah suara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tasyhadu fiha zat lidzat, maka cari zatiah yang ada hubungan dengan Rasulullah, kita umpati atau orang yang ikut dengan zatiahnya Rasulullah, orangnya Rasulullah, kita umpati orang itu nyata selamat. Karena yang paling dekat lawan Allah adalah Rasulullah. Cari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan juga tadi dikatakan yang sabab atau jadi sabab itu orang ambil ilmu lawan orang nabi. Nah, itu bagus lagi sababnya. Nah, kalau nasab kita tahu nasabnya Nabi Muhammad, ini alam ini akan binasa, akan hancur kalau ada lagi nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka masih ada, insya Allah aman-aman aja kamu kita. Ahum amanul bilad, mereka mengamanahkan kampung. Selama ada orang, maka dikatakan wa makana Allah yu'adzibuhu antafihim. Allah tidak akan ajab selama engkau ada wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah ada, itu tidak akan diturunkan ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada mereka orangnya Rasulullah, insyaallah kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandang mereka, jangan dimusuhi mereka yang wah ini loh mendengarkan di medsos itu ngomongnya sampai-sampai orang Arab aja dianggapnya keluarga Rasulullah. Lain jalur sudah dianggapnya nak DTS DNA-nya ini connect ini jalan Rasulullah, itu orang Arab bin Talib. Nah, jangan dikonekkan ya kali kita kesang orang lain lah. Nah, yang kada-kada diadakan, yang ada ditiadakan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah kita jangan terpengaruh urusan yang satu ini. Mulai bahari-bahari sudah kayak itu. Kecuali menyalah-nyalah. Amunnya menyalah-nyalah juga kelakuan mereka itu. Keluarga Nabi misalnya salah, itu urusan sidin lawan datu sidin namanya. Kita kada usah campur lah, karena merusak akidah, merusak keyakinan kita aja lah. Supaya cari aman aja. Ini urusan lawan datu sidin, kita cukup memandang, menagur sebisa kita, tegur dengan baik. Kan tanda kita sayang lawan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jadi doakan kalau anak berkah tadi, doakan orang yang di balik jendela. Ternyata di balik jendela itu adalah kuburan. Nah, jadi sempatkan luangkan waktu. Kada salahnya biar ada haul ini kalau kita pikirkan lah, ini pada dasarnya kan sebagai wujud bakti kita lawan kuitan kita. Karena kita tidak pernah akan ada kalau bukan karena kuitan. Jadi kayak apa caranya supaya anak kita ini bakti lawan kita? Maka Nabi birru abaakum tabirrukum abanaakum, baktilah kalian sama orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Nah, jadi kalau anak hendak bagus, anak baik kita lakukan. Ini jangan juga kita lah, kadang-kadang kita ini berumah tangga ini nah. Ini amun kuitannya datang, bini kita ini kadang amun kuitannya itu datang penuh, disembelihkan ayam, dipanggakan sate apa ini ayo panggang, karena kuitannya datang. Kuitan bini itu lah, bini kita bisa kuitan loh, kuitannya datang ke rumahnya. Tapi pas mintuha datang, musuh dianggapnya mintuhannya musuh, dipanggangakannya juga. Tapi panggangnya balerako, iya karing dibakarakan maka waspada pulang biar aja sampai hangus ya, sampai karena yang datang ini musuhku, ini mintuhaku musuhku. Jangan, kalau bina bulik mintuha nak kawin nih kamu nak jangan mana bini kawan aku di sini baiki mintuha lah, baik kita mintuha. Karena perkawinan itu mengawinkan dua keluarga. Karena ambo ero telu, abah itu 3, al-abah salas. Abah itu katanya 3. Satu adalah orang yang melahirkan kita, orang tua kita. 1.
Yang kedua adalah orang yang kita kawini anaknya, mertua kita, berarti itu kuitan kita. Yang ketiga adalah alladzi yu'allimukal ilma, orang yang mengajarkan engkau itu akan ilmu, guru kita, orang tua kita. Maka harus kumpul abah guru aja. Nah, kita lomba guru bagi abah, bah, buat nyencak di majelis setelah di tarikat Alawiyah itu ayahanda aja. Ini ayahandanya membadar 48 aja. Nah, ini ayahanda, beradabnya mereka lah, menganggap karena mengambil ilmu. Insyaallah hidup berkah lah kalau kita seperti itu nantinya adanya. Karena Nabi sampai dulu ada datang orang datang melaporkan kuitannya itu cuma ambil hartanya, lalu dilaporkan oleh Nabi. Sebelum sampai aja Nabi sambat ya Nabi kan. Apa yang sampaikan? Anu wa Rasulullah, abah ulun mengambil harta ulun. Lalu diangkat Nabi kayak ini nah di kerah baju. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu punya orang tua kamu. Bayangkan. Anta engkau, wa maluka harta engkau. Li abika adalah ampun kuitan nikah. Jadi kuitan mengambil kan bapak itu ampun sih nyawa kita kan ampun sidin. Kamu pengasit lawan kuitan, pengasit lawan tuha. Kadang mau berkah hidup. Soge, tunggu ya kita runtuh. Kalau cetes aja. Oh, baik kita lah, bagus nyaman, kuitan ini luar biasa. Nah, supaya berkah hidup. Nah, Nabi mengajarkan kita baik dalam kuitan. Kalau anak minta berkah, baik ibu kita lah. Kita sebagai anak juga baik dalam kuitan kita supaya anak-anak kita nanti bakti dalam kita harapannya. Amin ya rabbal alamin. Maka tadi man azama maulidin Nabi, siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, karena sebab dia la yakhruju minad dunya, tidak keluar dari dunia illa bil iman, kecuali mati dalam keadaan beriman. Lah, kayak apa caranya? Ingat lawan biasakan karena habis sembahyang tuh Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu dibaca sebanyak 10 kali habis sembahyang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah dengannya, ya Allah dengannya, ya Allah dengannya, matikan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Usahakan dibaca ini habis sembahyang lah, tapi jangan salah baca. Jangan ya Allah BH. Nah, iya. Ingat mamanya gimana mandak tadi Jan? Bujur-bujur. Ya Allah biha. Jangan ya Allah BH. Nah, salah itu. Biha dengannya. Kalau BH apa tuh? Utang mah. Jangan salah sambut karena ya Rasulullah. Nah, tadi astagfirullahaladzim mu'minin 10 kali ya. Minta ampun akan orang beriman. Kita ada orang beriman. Jangan pengasih. Jangan minta ampun seorang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wal mu'minina wal mu'minat. Ampun akan orang beriman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah dengannya, dengan berkah Rasulullah. Ya Allah dengan berkahnya guru ulun. Ya Allah dengan berkahnya orang tua ulun, mati akan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Itu dalamnya lah. Karena kalau benar artikan ya Allah biha itu artinya ya Allah dengannya, dengan apa? Ya Allah biha itu ya Allah dengan berkah Rasulullah, ya Allah dengan berkah guru ulun, ya Allah dengan berkah orang tua ulun, matikan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, berutuk la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menutupnya jangan diputus, menutupnya harus sambung. Terakhir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah dan Rasulullah ada pernah berpisah. Kalau pian la ilallah Muhammad Rasulullah, Allah satu, Muhammad satu, apa dua, menduakan Allah Ta'ala. Nah, satu dalam sebutan apa dalam ada bahasa itu lah, satu dalam sebutan, dua dalam nama. Nah, satu dua ya, satu dalam sebutan untuk apa, satu dalam sebutan, dua dalam nama. Nah, la ilaha illallah Muhammadur
wa rasulullah. Jadi kalau ada apa-apa kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah supaya kita terhindar daripada mara bahaya. Kalau ingat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu ucapkan lah. Kalau terjadi juga harapan kita mudahan karena bapak. Nah, karena kalau kita kan ada rukun iman. Rukun iman itu amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhir qala khara syarikatu Tuhan baik ke Tuhan buruk. Ada. Terjadi juga harapan kita kada parah. Ulun baru-baru gugur lah, gugur sini bukannya masih belum gugur lagi sini. Karena waktu itu hari Selasa dulu isap Selasa 3 minggu. Dulu tak misi acara di Pelita 5. Jadi habis ngajar, dulu ngajar bahasa Inggris. Kebetulan dulu guru bahasa Inggris. I am English teacher. I teach my student English. Nah, so sometimes I give explanation to them. Dulu guru bahasa Inggris lah. Tak boleh ini lah. I am English teacher. I teach my student sometimes using English and sometimes Indonesian. Ini salah undang Ustaz dulu deh. Kalau undang guru bahasa Inggris, I come here. I give you a speech in front of all of you. I give you advice and about knowledge and about religion. Okay? Boleh kata gitu dulu. Ulun sarjana bahasa Inggris. Suruh jadi ceramah di bahasa Inggris. Tadi saya tinggal tugas reading gitu. I order to my student, you answer the question 5 question. You read from the reading and find the answer from reading. Paham lebih ya? Maksud ulun, pian jangan diwarisakan anak itu lawan sawit, jangan diwarisi lawan karet, jangan diwarisi lawan bagang, warisi dengan ilmu. Karet naik, sawit naik, terak naik. Paham kan lah? Kita warisi anak kita dengan ilmu. Sekolahkan anak kita. Kadang-kadang ulun kiri lawan berhulu sungai itu lah. Ulun beelang di hulu sungai rumahnya biasa-biasa aja. Anaknya kuliahan anak mereka. Nah, kita di sini mau mentereng rumah anaknya si aja kata kuliah. Usahakan kuliah, usahakan lanjutkan pendidikan. Kalau kita warisi dengan harta habis. Tapi kalau kita warisi dengan ilmu, maka akan meningkat kedudukan anak itu. Maka dikatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, tidak ada orang langsung pintar. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Beda orang berilmu dengan orang yang bodoh. Al-alimu kabiran wa in kana hadatsan. Orang kabir, orang berilmu itu akan mulia walaupun dia muda. Wal jahilu saghir wa in kana syaikhan. Sebaliknya orang bodoh itu dipandang biasa walaupun dia itu tua. Beb datang mana duitnya, sekolahkan ya bian. Pian nanti Allah murahkan rezeki bian dengan sendirinya. Sampai-sampai binatang di laut pun mendoakan asan pian sekeluarga supaya dimurahkan rezekinya. Kalau kita pikirkan datang mana menyekolahkan anak, buktinya lulus sekolahnya. Ada aja bensinnya, lulus SMK, lulus SMA, kawa kuliah. Nah, maksud ulun pian ada rezeki sekolahkan anak, jangan sampai ini, apalagi ini biar kada boleh kekanakan itu kada sekolah, apalagi sekolah kita berhentikan kada boleh, salah kita ditangkap. Kekanakan kawin pun kalau nyelak sekolah, kalau kita mau ambil karena kada boleh, kita ditangkap orang. Ini peraturan ini lah, orang masa pendidikan mereka tidak boleh diputuskan dari sekolah, walaupun kawin kalau nyelak sekolah. Bahwa ini lah karena pentingnya pendidikan. Karena pendidikan ini adalah yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Karena diangkat derajat orang-orang yang berilmu. Lah berapa banyak orang-orang dulu biasa saja karena berilmu Allah angkat derajatnya. Allah muliakan, terpandang. Dan juga kita jangan gengsi kalau orang berilmu kita dekati mereka. Lah gengsi itu dulu anggotaku itu anak buahku itu abahnya bagaimana aku bujur bahani bagaimana kita, tapi ada ilmu lainnya kita belajar ilmu, jangan gengsi. Lah, yang kalau gengsi habis saya sudah kisahnya.
Bukan itu kan dulu kan habis keluar pondok hendak belajar aja lagi umpat bisa di pengajian bisa yang pengajiannya ustazah umpat bisa belajar apa bib cari lagi jar karena hendaknya belajar ilmu lah. Nah hendak belajar maka itu dulu waktu itu Julun bilang sama Soleh bib nanti setelah saya kuliah saya mau ke Palangkaraya Julun karena menambah ilmu di Palangkaraya di Pal 11 ada pesantren udah tak belajar lawan mengajar gitu ya nambah ilmu. Jadi Soleh ikam cari sih kalau ikam selesai bayang ikam seorang di sini tapi sudah lawas hanya paham oh itu kan maksud ini ipang seorang garing kan berapa bulan garing ulun terus selesaikan sarjana ulun boleh ulun sudah di kampung lah sudah iya kira-kira kan diizinkan ke kampung lain ulun lah sabar ya itu perintah lah al-amru lil wujub perintah itu wajib mau kita laksanakan aja lah amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan salah hilap mohon maaf. Seandainya dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan bian ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa kita sambung kembali bian kepagatan datangi aja ulun lah siapa tuh pengen haus ke apa kalah singgah aja di rumah banyak aja tapi jangan coba ada banyak di keran dia salah itu banyak mati lah banyak maksudnya silaturahmi karena silaturahmi ini ada dulu nyambung sedikit yang ma'ajanakan Nabi itu nah dari malaikat itu yang ma'ajanakan pian setiap waktu wahai Rasulullah meninggal kena esok asar meninggal dia Nabi sudah esok subuh ajan masih ada manusia zuhur ajan masih ada manusia pas asar ajan ya Rasulullah ini salah informasi kan malaikat bertahu malaikat wahai malaikat kenapa ini kada meninggal aja itu Rasulullah sebelum mengajankan dia silaturahmi lebih awal katanya ternyata dengan silaturahminya ini Allah panjangkan umurnya amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang sampaikan mudah kita semua diberi kesehatan panjang umur sehat badan kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleha anak yang soleha berbakti sama orang tuanya bisa menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma nas'aluka bihaqqi nur Muhammadin SAW. Allahumma nas'aluka bihaqqi nur Muhammadin SAW. Allahumma nas'aluka bihaqqi nur Muhammadin SAW. Ya Allah kami berwasilah dengan nurnya Nabi engkau Muhammad SAW murahkan rezeki kami yang hadir ini terutama sahabat baik sekeluargaan diberi murahkan rezeki majukan usahanya dan kami juga hadir di sini panjangkan umur kami sehatkan barang kami berikan anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan saleh anak yang taat sama orang tuanya dan bisa menggembirakan hatinya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkah nur Nabi engkau ini mudahkan jalan kami bisa berangkat ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah dan bisa ke Makkah bisa tawaf di Ka'bah dan bisa sa'i dan dari Safa Marwah dan bisa tahallul nantinya dan juga bisa ziarah ke makam Sayyidatina Khadijah di Kampung Huzun di Makkah Mukarramah amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam bipandi subhana rabbika rabbil izzati wasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal asyikin bimadhi habibih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamna'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan daimatan min yawma khalaqtad dunya ila yaumit talaq wasturna baina yadayka ya azizu ya khallaq wasturna baina yadayka ya azizu ya khallaq wasturna baina yadayka ya azizu ya khallaq wastur uyuba muallimina anna wa la tadhhab barakatihim anna birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita ta'azimi, kita muliakan para habaib, para syifah berkhusus akhir balik Habib As-Sayyid
Ahmad bin Agil As-Segaf dari Pagatan, yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para tatuha kampung, para hadirin hadirat jamaah undangan peringatan Maulid sekaligus haul yang dilaksanakan oleh akhina Abah Ridho sekeluarga. Mudah-mudahan sidin sekeluarga mendapatkan ridho yang seridho-ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sidin sudah berisian ridho seikungan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan ke dalam hati kita rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudahlah kita untuk memuji Nabi Muhammad, sehingga mudahlah kita untuk menyanjung Nabi Muhammad, sehingga mudahlah lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga usaha kita, amal ibadah yang kita lakukan ini mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan rahmat yang banyak serta barokah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada keluarga kita, kepada jiran tetangga kita, kepada kampung kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keberkahan yang banyak dan luas kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita harapkan dengan salawat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baik akhlak kita, menjadi murah rezeki kita, menjadi tertolak bala musibah, segala sesuatu yang tidak kita inginkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi keberkahan kepada kita dengan keberkahan salawat yang kita baca, yang kita ungkapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sedikit menambah aja karena Habib ini lapar dah, kurang lebih jalan ulun. Kami tulak mulai sana belum makanan. Ulun tulak mulai sini jam 9 lewat sampai ke Tanjung Serdang itu. Kami cuma makan aja cemilan dikit-dikit wan haji. Sama-sama pada kada makan kami. Pintul aja kami makan sepiring. Habis itu sampai ini belum ada yang makan ini. Habib ini mulai pagetan, mungkin Sidin belum makan juga. Karena Sidin mulai sekolahan boleh. Ya ulun takutan juga pilih rabah Sidin tadi tuh ulun hati-hati. Kuat aja Sidin. Alhamdulillah kita dikumpulkan lawan Habib kawan ulun. Sidin laksana ulun. Sidin ini perjuangannya luar biasa. Ini sempat ulun hendak ulun galar di sini Habib bismillah. Karena Sidin bisa bobot kendaraan ulun itu, bilanya tamu lubang yang ganal itu Sidin tapak berarti ulun bismillah Ustaz ya, ditapak Sidin bismillah. Tapi ini wah ini kadang di Sidin bisa mobil sudah, ulun belum bisa mobil lagi. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Di samping menyambung silaturahmi, kita dapat pelajaran Sidin belajar Sidin bahasa Inggris. Tadi ulun kan pernah belajar, semoga Sidin melajari ulun bahasa Arab, guru ulun bahasa Arab. Jadi ulun bisa sedikit bahasa Arab tuh Sidin melajari. Jadi mau belajar bahasa Inggris hanya hari ini. Dua kalimatnya itu ada ulun saja yang paling ulun heran tuh bahasa Inggris tuh yang kalimat yang ditakuni orang tuh I don't know itu apa artinya. Kalau pun I don't know itu artinya apa? Hah? Vario udah tahu? I don't know. I don't know itu pian perlu juga tahu artinya. Kalau pian kena I don't know kada tahu. Dasar kada tahu artinya. Ada kisah I don't know nih pian. Orang Banjar tulak jadi turis ke luar negeri. Bakawan lawan orang Inggris. Berjalan sampai di jalan itu, singgahlah di pertengahan jalan ada mobil mewah BMW. Bismillah majriha wa mursaha. BMW ujar orang Banjar, bagus nih mobil nih. Ampun siapa? Ujar orang Inggris, ampun siapa? Kamu ujar orang Inggris, I don't know. Oh,
Sugih ampunnya berarti I don't know tuh. Berarti I don't know tuh sugih karena bisa BMW. Oh jalan lagi sekalinya sampai itu orang pengantinan. Pelaminannya mewah, banyak orang. Ketakut nih orang Banjar tadi. Master, yang kawin siapa? Ujar masternya, I don't know this today. Baca orang Banjar dasar harat orang nih. I don't know nih sekali harat. Udah bisa mobil harat, kawin pulang. Awas sampai di persimpangan pulang, sekali ada orang tabrakan, mati. Ujarnya, siapa yang tabrakan itu master? Sekalinya jarum master tadi itu, I don't know. Kapuk liur I don't know aja. Ikam aja terus. Jadi I don't know tuh kan mati ujungnya. Alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak rezeki. Rezeki itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Ada orang diberi rezeki pangkat, jabatan, diberi rezeki bisa banyak harta. Ada diberi rezeki dengan kesehatan. Tapi ada satu rezeki yang ulun hendak kisah diambilkan oleh Habib tadi. Ulun ambil itu satu nikmat, memang rezeki yang luar biasa. Apa itu? Rezeki menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Itu rezeki yang sangat besar. Bahkan rezeki berbakti kepada orang tua ini bisa menyebabkan kita mendapatkan ridho dari Allah. Ketika kita dapat ridho dari Allah, kita akan masuk surga. Rezeki berbakti kepada orang tua seperti yang dilakukan Sidin ini nah. Banyak mengumpulkan orang. Sidin aku aja begadang memasak mengumpulkan orang nih. Ada sedikit duit dihabiskan ya kan. Ada sedikit berjamur. Kalau sampai panas sudah sabar ya dulu. Artinya rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaktian kepada orang tua ini adalah nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua. Bila orang tua kita ridho, Allah ridho. Bila Allah ridho, itu selamat sudah pian, perjalanan mulus. Kenapa? Allah ridho. Ada lagi nama halangnya untuk masuk surga kalau Allah ridho. Yang kita takutkan itu satu aja. Kada ridho Allah kepada kita. Pian sembahyang, pian puasa, pian berzakat, pian berhaji, pian begawi apa aja, tapi kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kada ada hasilnya, nol. Jadi bila orang beramal beribadah tapi kada dapat ridho dari Allah, rugi. Walau kita amalnya dikit, ya sembahyang dikit, bersalawat sedikit, ya kan? Ilmunya sedikit, akhlaknya sedikit, tapi Allah ridho, itu alamat selamat sudah. Maka dari sini pelajaran yang sangat luar biasa. Meskipun kalimat disampaikan Sayyidina hadisnya dikit tuh. Birru aba'akum Babirrakum abna'ukum. Itu bagus sudah. Itu ada hadis yang sangat membahagiakan. Ketika orang menjadi berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang sudah berbakti kepada orang tuanya, di situ ada kenikmatan tersendiri. Rizki yang Allah berikan lebih daripada harta, lebih daripada jabatan, lebih daripada pangkat, lebih daripada kebaikan segala sesuatu yang dilakukan. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Dapat berkatnya, dengan ridho itu kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dan mudah-mudahan surganya pun dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ikatannya sudah kayak ini, sudah kita berbakti, baca maulid, pulang kepada Nabi Muhammad SAW. Aku nyebut korban-korban ya, kalau pinggir jalan kepanasan, anak lu lawas-lawas kena tarik haji, jangan haji sudah nulan jera haji, kada tahu panas aku nih jar. Untuk apa ya? 2 menit lagi, 2 menit. Ulun ada sedikit nasihat. Orang kalau hendak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, jaga empat macam. Arba'un turfa'ul abdu ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada empat macam. Kemudian pian hafal beratana. 4 jaga, bila pian pelihara 4 macam ini, walaupun pian sedikit ilmu, sedikit amal, Allah angkat derajat pian dengan derajat yang bagus, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama al-hilim, sabar, tenang hati, kada pemarah, kada penyarikan, kada perajuan. Ada kada sini nang pemarah, ada nang perajuan. Buang itu kada akan membawa keberuntungan.
apabila pian bisian sifat helem, sifat tenang hati, sobar, lambat marah, maka orang itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Orang penyarikan, apalagi para juan, itu kada perajakian. Makan biar merajuk. Aku ajar kada hendak sedikit ini digesernya, dihantam kucing. Sebuting, ya lebihan, helem, tenang hati, sobar. Yang kedua, at-tawadhu. Jaga hati kita supaya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Rendahkan hati kita, jangan rasa hebat daripada orang, jangan merasa pintar daripada orang. Jadikan diri kita seperti I don't know tadi. Itu aja, I don't know terus juga. Itu selamat kena, biar mati tetap I don't know. Hidup I don't know. Jaga tawadhu, rendahkan hati kita. Jangan kita merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada orang. Walaupun orang itu kada baik, walaupun ahli maksiat, walau ahli dosa, tapi jangan diri kita, aku ini ahli surga, aku ini sembahyang, wah 1000 rakaat sampai balah dahi sini nah. Misalnya jangan kada boleh. Kita disuruh tawadhu, rendahkan hati supaya lekas untung. Karena haji panas-panas sudah. Yang ketiga, hendak di dalam diri kita kalau hendak mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, as-sakha, pemurah, menukar murah. Itu kan? As-sakha, pemurah itu kada pemalar, dermawan, murah hati, murah menolongi orang, kada susah untuk membantu. Ini orang murah, sampai orang tuh sampai dimurah-murah, senyum dimurahkan. Kita disuruh murahkan senyum tuh nah, jangan 3 bulan sekalinya tak kurihing. Itu hendak menyaingi malaikat Malik. Aduh, orang kali mana senyum tuh deh. Garing kada, hutang kada ada, tapi kada mau tak kurihing. Mau terus. Gila nguti muhan nih, mudahnya cakanya diparatakan lawan acar. Itu kan masa muhanya. Itu parah benar. Nah, jangan seperti itu. Murahkan diri kita nih, murahkan. Orang pemurah, walaupun inya kada alim, kada ahli ibadah, itu dicintai oleh Allah. Sampai Rasulullah ini mengatakan di dalam satu hadis, as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu dicintai oleh Allah walaupun orangnya itu kada alim. Bungul aja orangnya. Bungul sedikit lah, jangan bungul benar bang. Ngomong bungul benar, kada ada lagi. Ampunannya sudah. Mulai jahil murakab gelarnya. Kada tahu tahi ayam dijajak juga. Ada kalau dia ngejar tahi kada yang gajah. Jejaknya. Itu dijejaknya nih. Diperiksanya dijak lagi pulang. Tahi kan ada ajar. Dali bau sudah ayam juga itu jahil murakab karena udah mirip. Itu nyata-nyata lain rempe dijejaknya najar tahi garimpi aja tahi ayam dibuktikan dulu itu daripada bungulnya nah, jangan ya mun bungul dikit kada apa-apa lah. Asal orang itu jangan pemalar, dermawan, orang murah hati nih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alim pemalar kada ada harganya. Hanya orang alim tuh kada ada yang pemalar, cuma kada besugih nah. Hanya sugih orang alim tuh kan. Habis sudah. Sebuting lagi. Yang sebuting sambungannya tahun budi. Ada kalau tahun budi sambungannya ulang lagi itulah. Kada habis akan aja jan. Terakhir Nabi pada ujar sini ulama mengatakan yang keempat nih, orang hendak derajatnya mulia di sisi Allah Ta'ala, yang paling penting ujar Nabi husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Baik akhlak. Itu Rasulullah melajariakan kita ini baik akhlak pasti mulia. Karena Rasulullah bersabda dalam satu hadis, ujar Rasulullah, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu 2 macam Nabi. Yang pertama karena bertakwa kepada Allah, yang kedua karena baik akhlaknya. Apabila orang takwa kepada Allah bagus, kemudian akhlaknya kepada orang banyak
kepada makhluk yang di sekitarnya ini baik, maka orang itu harapan masuk surganya banyak. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang baik akhlak. Habis untuk panjang-panjang Haji Hasbi jangan harus sudah nolong. Jara gini ku ingatkan ini aja. Di hukumnya aku berjamur. Pian nyaman dia lagi dah. Di sini ada tahlil dikit. Kita dipimpin Nabi tahlilnya. Kita ulun baca doanya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kasmin Torotudan atas nasihat-nasihatnya, atas undian hikmahnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sebagai bekal menjalani kehidupan sesuai dengan akhlak Rasulullah. Kita doakan kepada Al-Habib Ahmad bin Aqil Asgaf dan Al-Ustadz Kasmin Torotudan senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dakwahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara keempat yaitu tahlilan dalam rangka haul kedua Ayahanda Sohibul Bait atas nama Sarwani bin Siwal untuk membimbing tahlil. Mohon dengan hormat kepada Al-Habib Ahmad bin Aqil Asgaf, kami persilahkan. Mustafa Rasulullah SAW Sarwani bin Siwal Semeruh Sanusi bin Haji Ahmad Semeruh Nanang bin Zainal Semeruh Maskana binti Adib Semeruh Abang Syah bin Amis Abang Yah bin Amis Semeruh Haji Muslim bin Haji Gumri Semeruh Abdullah bin Haji Gumri Semeruh Haji Gumri bin Abdullah Semeruh Ucum bin Abdullah Semeruh Haji Yunan bin Kene Semeruh Haji Sahai binti Muhammad Syahid Semeruh Udin bin Yang Semeruh Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Semeruh Jami'ah Abaina Al-Mahatina Jadinya Jadinya Istadion Muslimul Fawaladah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalu dzikri fa'lamallahu la ilaha illallah 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 la
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا 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 إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة يسير سرها بجزئياتنا كلياتنا تزر بركتها بحركاتنا وسكناتنا اللهم اجعله أوصل وهد وبلغ وتقبل ما قرأنا وما علمنا من أنواع الخيرات هدية بالغة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهدي ونقدم ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح كل والصحابة القرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والعلم العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادة صوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم وأجيا من أنت عالم بما بأسمائهم خصوصا إلى روح المرحوم سرواني بن سيوان سنوسي بن جيمة نور خصوصا إلى روح المرحوم نانام بن زينال مسكنة بنت أليب Abu Abramsyah bin Amis, Haji Muslim bin Haji Gumri, Abdullah bin Haji Gumri, Haji Gumri bin Abdullah, Ucan bin Abdullah, Haji Yunan bin Tunih, Hajah Sahai binti Muhammad Syahid, Rudin bin Matsal, walidina walidayhim wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in. Allahumma ja'al fida'an lahum
واستراء لهم من النار فكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار يا عزيز يا غفار يا مولانا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة منازلهم وساكنهم يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة عليهم بالقبور ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, alhamdulillah kita telah mengumandangkan tahlil dan doa. Semoga pahalanya mengalir kepada para ahli kubur keluarga Sohibul Bait dan mengalir pula kepada para ahli kubur keluarga kita semua. Untuk acara berikutnya, acara kelima yaitu doa. Sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara peringatan ini, kami mohon doa dan doa akan dibimbing oleh Bapak Kai. Terima kasih. Ucapan syukur atas terselenggaranya acara ini dan semoga acara ini bermanfaat. Al-Fatihah dari saudara Siratal ladzina Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa masri ummati sayyidina Muhammad wa masri ummati sayyidina Muhammad wa masri ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana syafa'atuhu wa jalalika ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. تقبل الله منكم. Terima kasih Pak Kai Masri. Dengan demikian usai sudahlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi dan haul kedua Ayahanda Sohibul Bait. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama mewakili keluarga Sohibul Bait, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.